सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 11 अप्रैल है, दिन सोमवार है। पंजाब दीयां सारियां अहम ते ताज़ा खबरां तुहानूं इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे ते उस तो भी पहलां असीं तुहानूं पाकिस्तान की एक वड्डी खबर भी दस दिंदे हां, क्योंकि पाकिस्तान दे विच वड्डा सियासी घटनाक्रम वापरिया है ते कौमी असैंबली के नवे लीडर की चोण अज होवेगी। विरोधी धिर के लीडर शाहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के अहुदे लई नामजदगी दाखिल कर दी है। तो जिहड़ी सत्ता तो लांभे की गई पार्टी PTI है, उसने साबका विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी नूं मैदान दे विच उतारिया है ते कौमी असैंबली का अज खास इजलास सद्या गया है। पाकिस्तान के साबका कानून मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि जे शाहबाज ने चोण लड़ी तो PTI के सारे सांसद मैंबर अस्तीफे दे देणगे। ते उधर मुल्क के साबका वजीर आजम इमरान खान अते उन्हां दी कैबिनेट के मंत्रियों नूं विदेश भज्जण तो रोकण लई हाई कोर्ट दे विच एक पटीशन दाखिल की गई है, जिस ते अज सुनवाई होवेगी। पंजाब की गल कर लईए तो अज पूरे पंजाब दे विच प्राइवेट विद्यक अदारे बंद रखण दा ऐलान किया गया है। बटाला दे विच जिहड़ी पिछले दिनी जबर जनाह की घटना वापरी सी 4 साल की बच्ची दे नाल, उस मसले दे विच पुलिस ने स्कूल के प्रिंसीपल अते चेयरमैन नूं गिरफ्तार किया होया है। उन्हां दी गिरफ्तारी रद्द करन दी मंग नूं लैके संघर्ष है जिहड़ा लगातार चल रहा है। इसे संघर्ष की कवायद दे विच अज पूरे पंजाब दे विच प्राइवेट एसोसीएशनां ने प्राइवेट विद्यक अदारे बंद रखण दा ऐलान किया है ते तकरीबन सारे जिलों दे विच इस बंद नूं समर्थन दिता गया है। ते भी तुहानूं स्पष्ट कर दिंदे हां कि ये कोई सरकार दे वल्लों किया गया बंद नहीं है, ये एक संघर्ष की लड़ी का हिस्सा है। बहुत सारे दर्शक ने जिहड़े सानूं पुछदे सी कि अज बैंक भी बंद रहणगे जां फिर सरकारी विद्यक अदारे भी बंद रहणगे। ये अजिहा कुछ भी नहीं है, ना ही अज कोई सरकारी छुट्टी है। सो ये बंद है जिहड़ा ओह प्राइवेट विद्यक संस्थावां एसोसीएशन दे वल्लों दिता गया सद्दा है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह दे ट्वीट किए जाने तो बाद विरोधी धिरां ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेरा पा लिया है। घेरा तो पैना ही सी, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी की सरकार दे वल्लों 2 अफसरां की तैनाती ते सवाल चुके सी, पुलिस अफसरां की तैनाती ते सवाल चुके सी। हालांकि उन्होंने कमेंट ट्वीट है जिहड़ा बाद विच डिलीट कर दिता सी, पर कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं स्थिति स्पष्ट करन लई कहा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में गलती करने वाले अधिकारियों नूं मौजूदा कारजां तो तुरंत तब्दील करना चाहिए है। सो कल पूरा दिन ऐतवार का दिन इसे मसले के उत्ते ही सियासत भखी रही। हालांकि उन्हां दी जिहड़ी पोस्ट है वह जरूर डिलीट हो चुकी है। डिलीट होने के कारण की ने ये तां हुण आम आदमी पार्टी की सरकार जाने जां फिर कुंवर विजय प्रताप सिंह जानन, क्योंकि ये गल तो हो नहीं सकती कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने गलती दे नाल नींद दे विच बेहोशी की हालत दे विच ट्वीट किया होवे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होवेगी। ऐतवार नूं नीति आयोग के मैंबर ने जिहड़ी खेती कानूनां की वकालत करदिआं सारे सूबिਆਂ नूं मुड़ खेती सुधारां बारे चर्चा करन दी उन्हां दे नाल जिहड़ा सलाह मशवरा करन दी सलाह दित्ती है। उस तो बाद हुण मुद्दा जिहड़ा जरूर भख गया है। एक पासे नीति आयोग के मैंबर का यह सुझाव आउंदा है, उस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल ही किसानों के बारे ट्वीट करते हैं। उस तो बाद किसानों की चिंता बदनी तो जाहिर जी गल है। अते किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे के एक लीडर डॉक्टर दर्शनपाल किसान लीडर ने कहा कि किसी भी फैसले नूं लैण तो पहलां किसानां दे नाल गल जरूर करे केंद्र सरकार। किसान तुरंत चौकस हो गए ने इन्हां बयानों तो बाद। ते डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि जे सरकार किसानों नाल गल कीते बिना कोई भी बिल लियाउंदी है तो उसका असीं विरोध करांगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेतीबाड़ी नूं वार-वार पूंजीपतियों के हत्थ विच देण दी कोशिश कर रही है, जो असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब के बुलारे नील गर्ग ने भी कहा कि किसान अंदोलन के दबाव हेठ केंद्र सरकार ने 3 खेती कानून रद्द तां कर दिते, पर हुण मुड़ लियाउण दी जिहड़ी कोशिश की जा रही है वो लोड़ नहीं है, मुड़ खेती कानून लियाउण दी लोड़ नहीं है। ते नील गर्ग ने भी यही कहा कि किसानों के नाल संबंधित कोई भी फैसला लैण तो पहलां केंद्र सरकार नूं किसान लीडरां दे नाल सलाह जरूर करनी चाहिए है। ते अज संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे उत्ते मोर्चे की अगवाई दे विच पूरे देश दे विच किसान मुड़ तो संघर्ष विड़ देणगे। पूरा हफ्ता ये संघर्ष चलणगे। 11 तो लैके 17 अप्रैल तक MSP का कानून ना बनाए जाण दे विरोध विच अते
ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ ਇੱਥੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43% ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCI ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਨੇ। FCI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ FCI ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ 10% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 10% ਤੱਕ ਝਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਮੁੜ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਲੋਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਧੂਰੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 2022 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ BJP ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ 11 ਕਾਲਜ ਤੇ 37 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਡ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 11 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ, ਕੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ 96 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਹੋਰ 10-20 ਉਮਰ ਦੇ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਰੱਜ ਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DC, SSP, ਜੱਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਲਟਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰਿਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਕਾਲਰ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ICSSR ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ 26 ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 45% ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1985 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਖੋਜ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 8-8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੂਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਚ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 7 ਸਾਲਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪਈਆਂ ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ 48 ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸਟ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 2022 ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ 11 ਕਰੋੜ
30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 18 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਫਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इधर किसान मोर्चे ने भी ऐलान कर दिता है, किसान 11 तो 17 अप्रैल तक MSP गारंटी हफ्ता मनाउणगे। इस हफ्ते दरमियान किसान धरने, मुजाहरे ते सैमीनार करनगे, पूरे देश दे विच जागरूकता फैलाउणगे। किसानां दा इल्जाम है कि बहुत सारे वादे करन दे बावजूद भी किसानां दे लई घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ है जिहड़ा ਉਹ नहीं लिआंदा गया, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ नहीं लिआंदा गया। किसान ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ MSP ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ MSP ਗਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CLP ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਪਯੁਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂਗੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, 285 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਕ ਹਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਖ ਕੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਆਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 285 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਪਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ BMS ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਵੈਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BMS ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਪਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 18000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਵੈਦਾਂ ਨੂੰ 50% ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਵੈਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਵੈਦ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਪਵੈਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੀਏ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫੜ ਚਿੱਟਾ ਫੜਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆ 2 ਚਿੱਟੇ ਫੜੇ ਜੀ, 2 ਵਾਰ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੈਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਡੀਕੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਊ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਸਹੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਆਈ ਵੀ ਸਹੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੁਬਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 45 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਹੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁਆਈ ਵੇਲੇ ਨਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਫਰਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੋਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਊਲਰਸ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੈਮ ਸਟੋਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਗ ਆਮ ਨਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਗ ਹੀਰਾ ਪਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੋਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਊਲਰਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪਰਦੋਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਟੋਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੀਟੀਸੀ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 120 ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।